Hello everyone, Jitinder here. Welcome to my channel Nanak Gyan. Subject is C language. Today we are cover topic functions. ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਕੱਠੀਆਂ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਾਸਕ ਨੂੰ। फंक्शन के नाम तो ही क्लीयर है, अपने घरे कोई काम होंदा है फंक्शन होंदा है, ला लो कि कोई मैरिज का फंक्शन है, कोई अखंड पाठ का फंक्शन है, कोई भी पार्टी है तो उस दे विच की करते हैं कि बहुत सारे बंदे काम कर रहे हैं स्पैशल काम नूं परफॉर्म करन दे लई। तो इत्थे भी यही है, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होणगियां जिहड़ियां परफॉर्म करनगियां किसी भी स्पैसीफिक टास्क दे लई। कहंदे हरेक सी प्रोग्राम दे विच की है एटलीस्ट एक फंक्शन जरूर होंदा हैगा। कहंदे जदों भी तुसीं सी दा प्रोग्राम बनाउंदे हो उहदे विच एक फंक्शन तां यूज़ कीता ही जांदा, उहदा की नाम है मेन फंक्शन। हरेक दे विच की है, दो हैडर फाइलां लिखण तो बाद नाल दी नाल तुसीं वाइड मेन फंक्शन लाउंदे हो। कहते एंड ऑल द मोस्ट प्रोग्राम कैन डिफाइन एडिशनल फंक्शन। तो कई प्रोग्राम की ने इस तो इलावा होर भी कई फंक्शन यूज़ करते हैं, उन्होंने अज यूज़ करना आप देखांगे भी किमें यूज़ करने ने। कहते यू कैन डिवाइड अप यूअर कोड इनटू सैपरेट फंक्शन। कहते तुसी अपने प्रोग्राम के कोड नू डिवाइड कर सकते हो छोटे छोटे फंक्शनों के विच। कहते हाउ यू डिवाइड अप यूअर कोड अमंग डिफरेंट फंक्शन इज़ अप टू यू, बट लॉजिकली द डिवीजन यूजली सो ईच फंक्शन परफॉर्म अ स्पैसीफिक टास्क। कहते तुसी देखना है कि अपने फंक्शन नू किस तरह डिवाइड करना है, बट की है कि वो लॉजिकली अपने काम नू परफॉर्म करे कि प्रॉपर तरीके दे नाल उसने किस तरह अपने कोड नू डिवाइड कर लेना है। तो फंक्शन नू असीं तां यूज़ करते हैं कि साडा जिहड़ा कंपलैक्स प्रॉब्लम्स ने उन्होंने छोटे छोटे भागां दे विच डिवाइड करके आपां सोल्व कर सकीए। उस तो बाद आ गया कि फंक्शन नू असीं डिकलेयर किवें करदे हां। कहंदे जिहड़ा फंक्शन डिकलेरेशन है वो सानू दसदी है कि फंक्शन का नाम की है, की उहदी रिटर्न टाइप है, तो की उहदे विच आपां पैरामीटर लिते ने। तो जिहड़ी फंक्शन की डेफिनेशन है वो सानू दसदी है कि फंक्शन की बॉडी की आ। तो फंक्शन नू कहंदे असीं ऑल्सो की कहने आगे वेरीअस नेम दे नाल जानदे आ, लाइक जिवें मैथड कह दिंदे आ, सब रूटीन्स कह दिंदे आ, प्रोसीजर कह दिंदे आगे। दुबारा एक बार दस रही हाँ फंक्शन की हुंदा है। कहंदे फंक्शन की है, एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स हुंदियां ने जिहड़ियां मिल के परफॉर्म करदियां ने किसी भी स्पैसीफिक टास्क नूं। कहंदे हरेक प्रोग्राम दे विच एटलीस्ट एक फंक्शन तां हुंदा ही हुंदा हैगा जिहड़ा वाइड मेन फंक्शन आ। इस तो इलावा कहंदे प्रोग्राम अपने कोड दे विच की करदा है, कई फंक्शन एडिशनल यूज़ कर लैंदा है। फंक्शन का काम की है, तुसी अपने प्रोग्राम नू जिहड़ा कोड है उन्होंने छोटे छोटे भागों के विच डिवाइड कर लेना, जिवें सम का फंक्शन, सबट्रैक्शन का फंक्शन, मल्टीफिकेशन का फंक्शन, छोटे छोटे डिवाइड कर लेना। पर कहते इस तरीके नाल डिवाइड करने ने कि लॉजिकली उन्हों का कोई किसी भी टास्क नू परफॉर्म कर सकन। कहते जिहड़े फंक्शन नू तुसी डिकलेयर करदे हो सानू दसदे ने कि फंक्शन किहड़ी टाइप दा हैगा, की रिटर्न कर रहा हैगा, ते की आर्गूमेंट्स ने। तो डेफिनेशन सानू दसदी हैगी कि उहदी एक्चुअल बॉडी फंक्शन दी की हैगी। तो फंक्शन नू कहंदे असीं कई नाम दे नाल जानदे आ, लाइक मैथड्स भी कह दिंदे आ, सब रूटीन्स भी कह दिंदे आ, प्रोसीजर्स भी कह दिंदे आ, एटसैक्ट्रा। इसी फंक्शन की डेफिनेशन हुण आ गया कि जनरल फॉर्म ऑफ फंक्शन। फंक्शन नू किवें डिकलेयर करना है, सब तो पहला टाइप दसदे हैं, उस तो बाद उहदा नाम दसदे हैं की है, तो आर्गूमेंट दसदे हैं। टाइप सानू दसेगी वॉइड है, इंटीजर है, करैक्टर है, किहड़ी टाइप का है। नेम की है फंक्शन का, वॉइड जां जिहड़ा भी फंक्शन का सम कोई भी नाम लेता है। आर्गूमेंट्स जिन्नियां भी तुसीं उहदे विच वैल्यूज़ दे रहे हो। तो टाइप कहंदे सानू दसदी है कि की रिटर्न कर रहा हैगा फंक्शन। नेम सानू दसदा है कि साडा जिहड़ा यूजर डिफाइन फंक्शन का की नाम है। आर्गूमेंट सानू दसोगे लिस्ट ऑफ पैरामीटर तुसीं किहड़े किहड़े लिते नेगे। अगे हुण असीं प्रोग्राम देखांगे फंक्शन का। एक प्रोग्राम देखो, हैडर फाइल्स लैन तो बाद मेन फंक्शन लिता है सब तो पहला। मेन तो बाद की कीता है, प्रिंट करवाया गा हैलो हाउ आर यू। सैकेंड की कीता है, मैसेज नाम का एक फंक्शन लिता है। देखो जी क्लीयर है, मैसेज लिता है, मैसेज नाम का फंक्शन लिता है। इत्थे फंक्शन नू डिकलेयर भी किया है, कॉल भी किया है, दोनों काम किए हुए ने। नोट अ फंक्शन कॉल डिकलेयरेशन। इत्थे असीं मैसेज नाम का एक फंक्शन लिता है। उस तो बाद प्रिंट करवाता कि डोंट वरी आई एम बैक इन मेन। गेट सी बंद करता। हुण तुसीं मैसेज नू डिकलेयर किया सीगा तां उहनूं यूज़ भी करोगे। आ मैसेज नू यूज़ किया तो ये पिछे सैमीकोलन नहीं लग्या, इसकी बॉडी स्टार्ट की है। जिस टाइम तो उन्होंने डिकलेयर करना है उदों तो सैमीकोलन, जदों उन्होंने वरतना है उदों उहदे पिछे सैमीकोलन नहीं लगेगा।
ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵੇਅਰ ਆਰ ਯੂ ਮੂਵਿੰਗ ਆਊਟ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਆਊਟਪੁੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਹੈਲੋ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ, ਵੇਅਰ ਆਰ ਯੂ ਮੂਵਿੰਗ ਆਊਟ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਆਈ ਐਮ ਬੈਕ ਇਨ ਮੇਨ। ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਸੇਜ ਨਾਮ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡੀ ਨੀਡ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਸਾਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਲੌਜੀਕਲ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਮਾਲਰ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖ ਸਕੇ। ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਰਿਪੀਟੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਪੋਰਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ। ਪੋਰਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਸਿਸਟਮ ਡਿਪੈਂਡ ਫੀਚਰਸ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਦਾ ਪੋਰਟੇਬਿਲਿਟੀ। ਪੋਰਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੇਵ ਆ ਮੈਮਰੀ ਸਪੇਸ, ਸਾਡੀ ਮੈਮਰੀ ਸਪੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੇਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਡੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਡਿਊਸ ਲੈਂਥ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ, ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਡਿਫਾਈਨਡ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਹ ਵਾਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਸੀ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਦੇ ਕੰਪਾਈਲਰ ਕੋਲ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ math.h ਫਾਈਲ ਲਾਈਏ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਥ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਰਫੋਰਮ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ studio.h, conio.h, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੰਪਾਈਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਜੋ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਦੇ ਕੰਪਾਈਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਿਫਾਈਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਡਿਫਾਈਨਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਜ਼ਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਆਪਾਂ। ਯੂਜ਼ਰ ਡਿਫਾਈਨਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਨੇ, ਸੈਲਫ ਕੰਟੇਨਡ ਬਲੋਕ ਆਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕੈਰੀ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਟਾਸਕ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਬਾਈ ਦਾ ਯੂਜ਼ਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਦਾ, ਯੂਜ਼ਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਯੂਜ਼ਰ ਡਿਫਾਈਨਡ ਫੰਕਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਡਿਫਾਈਨਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਮੇਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਐਫ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਸੇਜ 1 ਮੈਸੇਜ 2 ਦੋ ਲਿੱਤੇ ਨੇਗੇ ਜੀ, ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਸੇਜ 1 ਮੈਸੇਜ 2 ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ 'ਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਇਆ ਆਈ ਐਮ ਇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੈਸੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਬੋਡੀ, ਫਿਰ 2 ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮੈਸੇਜ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਯੂਜ਼ਰ ਡਿਫਾਈਨਡ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਮੈਸੇਜ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਦਾ 1, ਇੱਕ ਦਾ 2 ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਯੂਜ਼ਰ ਡਿਫਾਈਨਡ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਡ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਯੂਜ਼ਰ ਡਿਫਾਈਨਡ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਪਾਈਲਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਥ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ studio.h, conio.h, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਪੁਆਇੰਟਸ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੈਟ ਕੋਲਡ ਵੈਨ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਫੋਲੋਡ ਬਾਈ ਸੈਮੀਕੋਲਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤਾ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨਡ ਵੈਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਫੋਲੋਡ ਬਾਈ ਅ ਪੇਅਰ ਆਫ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਇਨ ਵਿਚ 1 ਔਰ ਮੋਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੇ ਬੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ। ਐਨੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੈਨ ਬੀ ਕੋਲਡ ਫਰੋਮ ਐਨੀ ਅਦਰ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਨਸ ਰਿਟਰਨ ਕੈਨ ਬੀ ਕੋਲਡ ਐਨੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਾਈਮਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਟਰਨ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਰਡਰ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੋਲਡ ਐਂਡ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨਡ ਮੇ ਬੀ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਕੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਸੇਜ 2 ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 1 ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੈਨ ਕਾਲ ਇਟਸੈਲਫ ਆਲਸੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਰਿਕਰਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆਂਗੇ, ਰਿਕਰਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ।
ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन, ज़्यादातर 2 तरह ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਲਾइब्रेरी फंक्शन, यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ਲਾइब्रेरी फंक्शन ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਸਕੇਅਰ रूट ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਐਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਕੈਨ ਐਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਡੇ? ਲਾइब्रेरी फंक्शन। यूज़र डिफाइंड ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਸੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਆਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾइब्रेरी फंक्शन 'ਚ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਕੇਅਰ रूट, ਪ੍ਰਿੰਟ ਐਫ, ਸਕੈਨ ਐਫ, ਸਿਨ, ਕੋਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਾइब्रेरी फंक्शंस। नैक्सट